नारंगी बीरकुची में नवनिर्मित मुक्तिनाथ शिव मंदिर का उद्घाटन। गणमान्य लोगों की मौजूदगी में हुई पूजा अर्चना। नारंगी क्षेत्र के बीरकुची तालतला की दुर्गम पहाड़ियों पर HL पोद्दार फाउंडेशन के अजय कंचन पोद्दार द्वारा नवनिर्मित मुक्तिनाथ शिव मंदिर का भव्य उद्घाटन किया गया। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बिहार और नेपाल के लोग गोपालक और दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। स्थानीय वासियों की आस्था और जागरूकता के कारण अजय कंचन पोद्दार ने इस मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का उद्घाटन लायंस जिला 322G के नवनिर्वाचित जिलापाल पंकज पोद्दार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य उल्लाह कुलकर्णी ने दीप प्रज्वलित कर और नाम पट्टिका का अनावरण करके किया। उद्घाटन से पहले पंकज पोद्दार ने नारियल फोड़कर धार्मिक परंपरा का पालन किया। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। इनमें RSS के प्रचारक इंद्र चापाई, स्थानीय पार्षद लक्ष्मी सुबेदा, वन बंधु परिषद के अध्यक्ष नीरज चंबिया, समाज सेवी विश्वनाथ गोयनका, लायंस जिला उपाध्यक्ष प्रथम मनोज भजनका, रमेश मल्होत्रा, आनंद अय्यर, आम सिंह पंचायत के अध्यक्ष रुक्मणी कलिता, चंद्रपुर उन्नयन मंडल आंचलिक उपाध्यक्ष मुनेन्द्र कलिता, राजेश भूत, किशोर साबू, दयाराम शर्मा, श्याम सांगा नेरिया, विनोद कायल, अशोक अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, मानिक अग्रवाल, अजय अग्रवाल, प्रमोद रुंगटा, पवन मोर, मदन गर्ग, रुनुमी रंगपी बोरो जो चंद्रपुर विकास आंचलिक पंचायत के अध्यक्ष है, मुनिंद्र कलिता जो चंद्रपुर विकास आंचलिक पंचायत के उपाध्यक्ष है, धारित्री कलिता जो पानी खेती गांव की पंचायत की सदस्य है, खेमराज शर्मा और कादर अली जो आमसिक गांव पंचायत के सदस्य है, राबिन कलिता, राबिन दास और प्रकाश थापा जो सामाजिक कार्यकर्ता है शामिल रहे। इस मौके पर सभी अतिथियों ने मुक्तिनाथ महादेव की पूजा अर्चना कर आरती उतारी। स्थानीय श्रद्धालु और दुग्ध विक्रेता गौरी शंकर रॉय ने इस मंदिर से जुड़ी चमत्कारिक बातों का उल्लेख किया। कार्यक्रम में पोद्दार मादल भवानी सत्संग समिति ने लायंस जिलापाल पंकज पोद्दार और अजय पोद्दार का फुलाम गमछा पहनाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में मौजूद सभी श्रद्धालुओं ने मुक्तिनाथ महादेव के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। खूब दिनत मुक्तिनाथ शिव मंदिर बीरकुची अंचल अजय पोद्दार डांगरिया और HL पोद्दार डांगरिया सहयोगत मंदिर आज उद्बोधन हुई। मैं आशा करूँ এই শিৱ মন্দিৰটো দিনে দিনে এই মন্দিৰটো বিখ্যাত হ'ব আৰু এইখিনি এৰিয়াৰ মানুহখিনি ভগৱানক পূজা দি পেলাই শ্ৰদ্ধা কৰিব আৰু আমাৰ এই মন্দিৰখন ইয়াৰ অঞ্চলৰ মানুহবিলাকক খুব সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি দিয়ে যাতে ইহঁতে দিনৰ ভালকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে, নিজৰ জীৱনটো ভালকে উপাৰ্জন কৰি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে। আপুনি দেখিছে যে এই অঞ্চলটো জঙ্গলৰ ভিতৰত হুদুৰ পাহাৰো আছে, ঝৰ্ণাও আছে, নদীও আছে। এইখিনি ভাবি মোক এনেকুৱা ভাব হৈছে যে এইখিনি আমাৰ বশিষ্ঠৰ লগত মিলে নেকি। বশিষ্ঠটো খুব ডাঙৰ আমাৰ এটা ৰমণীক স্থান টুৰিজম প্লেচ হৈ গৈছে। মোক লাগে যে এইখিনি এটা যদি চৰকাৰ আৰু ৰাইজ মিলি পেলাই এটা যদি কাম ইয়াত কৰে, এইখিনি এটা খুব সুন্দৰ এটা স্থান হ'ব পাৰে, মানুহৰ কাৰণে নতুন স্থান হ'ব পাৰে। আৰু মই আশা কৰো আজি এই শুভ দিনত যিখিনি আজি ভক্তগণ আহিছে ইহঁতে মাউথ পাব্লিচিটি যাতে কৰে, যাতে এই শিৱ মন্দিৰৰ কথা চবে জানে। কাৰণ এই শিৱ মন্দিৰটো আপোনালোকে শুনিছে যে আজি 20 বছৰৰ আগত দুখন ত্ৰিশূলৰ তলত দুখন সাপ ওলাইছিল আৰু ভগৱান শিৱৰ যে আমাৰ এইটো সাপটো নাগ দেৱতা, আমি ভগৱান শিৱৰ তেখেতৰ আমাৰ বাহন হয়। সেইখিনি ভাবি পেলাই অঞ্চলৰ মানুহখিনি আগবাঢ়ি পেলাই যে মন্দিৰখন ইয়াত বনাইছে তাৰ কাৰণে সিহঁতে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। লায়ন্স ক্লাব ডিস্ট্ৰিক্ট 322 ফালৰ পৰা মই সমূহ ৰাইজক, এই অঞ্চলৰ ৰাইজক মংগল কামনা দিছো আৰু আশা কৰো যে এইখিনি মানুহখিনিক এই মন্দিৰৰ জৰিয়তে আৰু সুখী জীৱন যাতে ইহঁতে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে। আমিতো একো নহয়, এইটো ভগৱানৰ আমি নিমিত্ত হয়। ভগৱানে মোক এটা ভাল এটা দিছে চান্স আৰু ইয়াৰে আমাৰ লোকেল আমাৰ ৰাইজৰ মানুহ মোক এটা আগ্ৰহ কৰিছিলে। বহুত পুৰণি এটা মন্দিৰ আছে, গতিকে আমি
আমাৰ পৰিয়াল এচএল পদ্মা ফাউণ্ডেশ্যনৰ যোগেদি আমি ইয়াত নিৰ্মাণটো কৰিলোঁ আৰু আজি আমাৰ খুব এটা ভাল দিন ইয়াত আমাৰ নাইন পংকজ পদ্মা তেওঁ ৰিচেণ্টলি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট গভৰ্ণৰ হ'ল আৰু তেওঁ হাতৰ পৰা আৰু আমাৰ উল্লাসজী আমাৰ তেওঁ দাদা হয় তেওঁ আহি পেলাই আমাৰ এইটো মন্দিৰটো আজি উদ্বোধন কৰিলে আৰু আমি খুব এটা আমি সুখী হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ গোটেই আমাৰ ৰাইজৰ ভাল হওক আৰু এইটো শাওণ মাহ পবিত্ৰ মাহ চলি আছে গতিকে আমাৰ শিৱ শংকৰ ভোলে বাবা যাতে যজমান থাকে আৰু চবকে আমাৰ গোটেই আমাৰ পৃথিৱীৰ মানুহ শান্তি দিয়ে আৰু আশীৰ্বাদ দিয়ে চবৰে আমাৰ সুখ শান্তি থাকে আমাৰ আমি পাইছোঁ যিখিনি আগতে বহুত বছৰ আগত বহুত বছৰ 20-25 বছৰ 30 বছৰে ক'ব পাৰি সেইখিনি সময়ত তাতে এখন মানে শিৱৰ মূৰ্তি পোৱা গৈছিলে তেতিয়া মানে কি হ'ল এজন ঘাঁহ কটা মানুহজনে তেওঁ ইফালে ইফালে কৰি আছিলে ঘাঁহ কাটি আছিলে তেতিয়া হঠাতে তেওঁ মানে সেইদিনা ৰাতিখন তেওঁ সপোন এটা দেখিলে যে মোক উদ্ধাৰ কৰ আৰু তেওঁ আহি পেলাই যেতিয়া দেখিছে সেইডোখৰ ঠাইত তেওঁ এটা এই মূৰ্তিখন পালে মূৰ্তি পাই তেওঁ ওলাই থৈ পেলাই লাহে লাহে মানুহবিলাক আহিবলৈ ধৰিলে আৰু যেতিয়া দেখা গ'ল ঠাইত আমি এতিয়া দেখি আছোঁ দুটা পথৰৰ মাজত সেইখিনি কেতিয়াও তাৰমানে খৰালি কালতে হওক কেতিয়াও পানী শুকাই নাযায় আৰু সেইডোখৰ পানীৰ পৰাই আগতে মানুহবিলাকে পূজা কৰিছিলে তাত আনি পেলাই সৰু এখন মূৰ্তি আছে সেইখন পিপলৰ এই বৰগছৰ তলত আছে সেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব সেই বস্তুটো আমি বিচাৰোঁ যে এইখিনি বস্তু উদ্ধাৰ হওক যাতে এই বস্তুবোৰ কি হয় আমাৰ এই অঞ্চলৰ এটা সম্পদ যি সম্পদৰে আমি জনমানসক আমি সম্পূৰ্ণ ভাৰতীয় জনমানসক আমি এই কথাটো ক'ব পাৰিম যে আমাৰ দুটা পাথৰৰ মাজত এই বস্তুটো পোৱা গৈছিলে আৰু এনেকৈ আছিলে আৰু এটা ঘটনা হ'ল তেতিয়া তেওঁৰ লগতে ত্ৰিশূলো আছিলে সেই ত্ৰিশূলটোৱে এটা গৰু চৰোৱা ল'ৰা এজনে সিও মানে সেই ত্ৰিশূলটো লৈ পেলাই গৰুক মাৰিবলৈ ল'লে আৰু সি নাজানে সেই কি বস্তু বুলি সেইকাৰণে লৈ যোৱাৰ পাছতে লগে লগে সাপ এটাই তেওঁৰ পিছে পিছে দাউৰি ফুৰিলে সেই সাপটো দেখা পোৱাৰ লগে লগে সি ত্ৰিশূল পেলাই পেলাই সি গুচি গ'ল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, সচ দ্য ৰিয়েলিটি।